atomic radius in transition elements. In the midway of transition elements, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, and copper possess almost same size, but not same size. Statement జాగ్రత్తగా చూడండి. They possess almost same size. This is due to two reverse effects. One is nuclear attraction force, already completed in last class. One is a nuclear attraction force. Second one is screening effect or shielding effect. Second one is screening effect or shielding effect. Okay na? And the next topic, variation of atomic radius. Variation of atomic radius. Variation of atomic radius in inner transition elements. Variation of atomic radius in inner transition elements. ఇది కూడా ఆబ్జెక్టివ్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వన్ రా. ఇంకెవరైనా మీ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ వింటానంటే ఈ మీటింగ్ ఐడి పాస్కోడ్ ఇవ్వండి రా, ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఓకేనా? అంతేగాని 3500 ఎగ్జామినేషన్ కోసం, ఓన్లీ ఎగ్జామ్ కోసం 3500 కట్టాల్సిన అవసరం లేదురా మిగిలిన వాళ్ళలాగా. ఓకేనా? సో మంచి ఎడ్యుకేషన్ కోసమే ఈ ఆన్లైన్ క్లాసెస్. ఎవరైనా వింటానంటే వాళ్ళకు కూడా ఇవ్వచ్చు, ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఓకేనా? సో వాట్ ఆర్ ఇన్నర్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కాల్డ్. F block elements are called inner transition elements. In inner transition elements, differentiating electron or lost electron enters into n-2 f orbital. In F block elements or in inner transition elements, differentiating electron. కొంతమంది న్యూ జాయినర్స్ ఉన్నారు. Differentiating Yes, sir. electron, last entered electron. Last entered electron. సో దేంట్లోకి పోతుందంటే లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ n-2 f orbital. n-2 f orbital. In F block elements or in inner transition elements, differentiating electron enters into n-2 f orbital. Mari, what is the role of n-2 f orbital? This n-2 f orbital acts as a screen between ఇది లాస్ట్ షెల్, n షెల్ అయితే ఇది n-1 షెల్, ఇది n-2 షెల్. The electrons present in n-2 f orbital acts as a screen between nucleus and valency electron. What is the role of n-2? What is the role of n-2 f orbital? n-2 f orbital acts as a screen between nucleus and valency electron. సో ఎప్పుడైతే n-2 f ఎలక్ట్రాన్స్ స్క్రీన్గా యాక్ట్ చేస్తాయో, న్యూక్లియర్ అట్రాక్షన్ ఆన్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ ఏమవుతుందిరా? న్యూక్లియర్ అట్రాక్షన్ ఆన్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ డిక్రీజెస్. ఎప్పుడైతే న్యూక్లియర్ అట్రాక్షన్ డిక్రీజ్ అయిపోతుందో సైజ్ షుడ్ ఇంక్రీజ్. What is the role of
n minus 2f electrons, they act as, okay, Nazma, Harshavardhani, okay na? So what is the role of n minus 2f electrons? They act as a screen. They act as a screen between nucleus and valence electron. As a result, nuclear attraction on valence electron decreases. Then size should increase. ఎప్పుడైతే అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ తగ్గిపోతుందో size should increase. But in inner transition elements, size gradually decreases. This decrease in size of lanthanide elements is called Shravanti. Atomic size or atomic radius inversely proportional to nuclear attraction force. As a nuclear attraction force decreases, size increases. Suppose ఇది క్లాస్లో టీచర్ అనుకుంటారు, ఇది స్టూడెంట్ అనుకోండి, వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్. సార్ వాడు ఇంకా చూస్తూ ఉంటే వాడు ఏం చేస్తాడ్రా, చచ్చినట్టు సార్ ఇంకా చూడాల్సిందేగా, పక్కన వాడితో కబుర్లు చెప్పే ఛాన్సే లేదుగా, ఓకేనా? సో అదే సార్ బోర్డు వైపు తిరిగాడు అనుకోండి, ఇటు పక్కన వాడితో కబుర్లు చెప్పవచ్చు, లేదా అదే దారిని అలా మెల్లగా బయటికి వెళ్ళిపోవచ్చు. అవునా కాదా? సచశ్రీ, ఓకేనా? సో ఎప్పుడైతే న్యూక్లియర్ అట్రాక్షన్ డిక్రీజ్ అయిపోద్దో ఈ ఎలక్ట్రాన్ అలా పోతూ ఉంటుంది. యాజ్ ఏ రిజల్ట్ సైజ్ ఏమవుతుందిరా, ఇంక్రీజెస్. అలాగే యాజ్ అ న్యూక్లియర్ అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ ఇంక్రీజెస్, సార్ వాడంకే చూస్తున్నాడు, దాంతో వాడు మాట్లాడకుండా సార్ వైపు మూవ్ అవుతాడు. యాజ్ ఏ రిజల్ట్ సైజ్ ఏమవుతుందిరా అంటే డిక్రీజెస్. ఇలా సైజ్ అండ్ న్యూక్లియర్ అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ both are inversely proportional to each other. Similarly, screening effect inversely proportional to nuclear attraction force. As the screening effect increases, nuclear attraction force decreases. As a result, size increases. As the screening effect decreases, nuclear attraction force increases. As a result, size decreases. And what is the relation between screening effect and size? Both are directly proportional to each other. As the screening effect increases, size increases. As the screening effect decreases, size decreases. Such as శ్రవంతి, ఓకేనా? సో కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి. వాట్ ఈస్ ది రోల్ ఆఫ్ n minus 2f electrons? They act as a screen between nucleus and valency electron. As a result, nuclear attraction on valence electron decreases. As attraction force decreases, size should increase. Due to screening effect of n minus 2f electrons, size should increase. But in inner transition elements, size gradually decreases. ఇక్కడ సైజ్ ఏమవుతుందంట, gradually decreases. అదేంటి యాక్చువల్గా సైజ్ ఏమవ్వాలి, షుడ్ ఇంక్రీజ్. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుందిరా అంటే సైజ్ గ్రాడ్యువల్లీ డిక్రీజెస్. మరి వై ఇన్ ఇన్నర్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ సైజ్ గ్రాడ్యువల్లీ డిక్రీజెస్? స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటే తడికర. మనం క్లాస్లో లాస్ట్ బెంచ్లో కూర్చుంటాం చూడండి, సారి కనపడకుండా పనికి మాలిన కబుర్లు చెప్పుకోవడానికి. అప్పుడు మన మధ్యలో కూర్చున్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారా అంటే దే యాక్ట్ యాజ్ ఎ స్క్రీన్ between nucleus and valence electron. ఇక్కడ n minus 2f electrons రోల్ కూడా అదే. మన ఫ్రెండ్స్ లాగా
మనల్ని న్యూక్లియర్ అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ నుంచి కాపాడుతూ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ది రోల్ ఆఫ్ n-2f electrons? They act as a screen between particles. సేమ్ లాస్ట్ స్లైడ్లో ఏముందో దాన్నే ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తున్నాను. n-2f electrons act as a screen between nucleus and valence electron. But what is the screen of f suppose it possesses diffused shape. It possesses a diffused shape. Due to diffused shape, f electrons act as four already correct order of shielding effect indicate చేసాం. అందరినీ మ్యూట్ చేస్తే మళ్ళీ అన్మ్యూట్ అవుతున్నారంట. డోంట్ మేక్ నాయిస్. సో మీరందరూ మ్యూట్లో ఉన్నట్టయితే ఎట్లాంటి ఇబ్బంది ఉండదురా. ఓకేనా? సో ఎవరైతే అట్లా అన్మ్యూట్ అవ్వకుండా ఉంటారో వాళ్ళందరినీ నేను రిమూవ్ చేసేస్తాను. ఎందుకంటే మీ వల్ల మిగిలిన వాళ్ళకి డిస్టర్బెన్స్. చూస్తున్న ఆల్రెడీ ఒక 2 మెంబర్స్ కనపడుతున్నారు. వాళ్ళ సెట్ అయితే బెటర్, లేకపోతే రిమూవ్ చేసేస్తాను. ఓకేనా? సో డ్యూ టు డిఫ్యూజ్డ్ షేప్ ఎఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ యాక్ట్ యాజ్ ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్లోనే చెప్పాను. కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ shielding effect is S greater than P greater than D greater than F. F electrons act as పూర్ షీల్డర్. అంటే అవి ఉన్నా లేనట్టేరా. ఎప్పుడైతే పూర్ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుందో న్యూక్లియర్ అట్రాక్షన్ డైరెక్ట్లీ యాక్ట్స్ ఆన్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్. ఎప్పుడైతే న్యూక్లియర్ అట్రాక్షన్ డైరెక్ట్గా వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ మీద యాక్ట్ చేస్తుందో ఎలక్ట్రాన్ మూవ్ టువర్డ్స్ న్యూక్లియస్. యాజ్ ఏ రిజల్ట్ సైజ్ డిక్రీజ్. రమ్య ఓకేనా? సో డ్యూ టు poor shielding effect of n-2f electrons. ఎప్పుడైతే f ఎలక్ట్రాన్స్ పూర్ షీల్డర్స్ గా యాక్ట్ చేస్తున్నాయో న్యూక్లియర్ అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ on valence electron. Nuclear attraction force on valence electron increases. As a result, size. As a result, atomic radius decreases. ఎందుకని అట్రాక్షన్ ఇంక్రీజ్ అయితే సైజ్ ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్ అవుతుంది కదా. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ గెలాక్సీ J2 న్యూక్లియర్ అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ increases. That's why size decreases, because size and attraction force both are inversely proportional to each other. As a size, as a nuclear attraction increases, size decreases. ఇది వేరియేషన్ ఆఫ్ అటామిక్ రేడియస్ ఇన్ ఇన్నర్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్. సో ఇన్నర్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్లో ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ సైజ్ గ్రాడ్యువల్ ఏమవుతుంది? డిక్రీజెస్. సో ఇన్నర్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఆర్ ఇన్నర్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్? ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఇన్నర్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్. What are F block elements? Lanthanides and actinides are called lanthanides and actinides are called inner transition elements. Okay na? So in lanthanides and actinides, from left to right size gradually decreases. This decrease in the size of
Lanthanide elements is called lanthanide contraction. Decrease in the size of actinides is called actinide contraction. ఇవి మనకి ఇంటర్మీడియట్ సిలబస్లో ఉన్నాయి. What is a lanthanide contraction? What is actinide contraction? Okay na? Lanthanide contraction and actinide contraction. ఇవన్నీ మీకు 9th and 10th క్లాసెస్లో వస్తాయరా. వేరియేషన్ ఆఫ్ అటామిక్ రేడియస్ ఇన్ ఇన్నర్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్. ఓకేనా? సో ఇంతకీ ఇన్నర్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్లో సైజ్ ఇంక్రీజెస్సా డిక్రీజెస్సా? ఇన్ ఇన్నర్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ సైజ్ ఇంక్రీజెస్సా డిక్రీజెస్సా? ఏమైనా తెలుస్తుందా? In inner transition elements from left to right size increases or decreases? హన్సిక ఎక్కడా కనపట్టలేదు. In inner transition elements size decreases. Very good. Okay na? From left to right size gradually decreases. ఎందుకు డిక్రీజ్ అవుతుంది సార్? Because nuclear attraction force increases. ఎందుకు న్యూక్లియర్ అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ డిక్రీజెస్. ఎందుకు స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది? ఎఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ యాక్ట్ యాజ్ పూర్ షీల్డర్స్. ఎందుకు ఎఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ పూర్ షీల్డర్స్? ఎఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ పొసెస్ డిఫ్యూజ్డ్ షేప్. ఎఫ్ ఆర్బిటాల్, యాక్చువల్ ఎలక్ట్రాన్ అనకూడదు, ఎఫ్ ఆర్బిటాల్. ఎఫ్ ఆర్బిటాల్ పొసెస్ డిఫ్యూజ్డ్ షేప్. ఎఫ్ ఆర్బిటాల్ పొసెస్ డిఫ్యూజ్డ్ షేప్. ఎఫ్ ఆర్బిటాల్ పొసెస్ డిఫ్యూజ్డ్ షేప్. మౌనికా సూర్యదేవి, ఇది ఫస్ట్ ఇయర్ క్లాస్ రా, సెకండ్ ఇయర్ క్లాస్ కాదు, ఫస్ట్ ఇయర్ క్లాస్. ఓకేనా? హర్షవర్ధిని, ఓకే ఓకే. సో ఎఫ్ ఆర్బిటాల్ possess a diffused shape. Due to diffused shape they act as poor shield. Due to poor shielding effect nuclear attraction force increases. As the nuclear attraction force increases size decreases. Okay na? The gradual decrease, the gradual decrease in the size of, the gradual decrease in the size of lanthanide elements, lanthanide elements from left to right, the gradual decrease in the size of lanthanide elements from left to right is called lanthanide contraction. ఐపీలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ రా. అట్లాగే ఆబ్జెక్టివ్లో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ రావాలంటే కొంచెం ఇంగ్లీష్ మీద కమాండ్ ఉంటే చాలురా. లాంథానైడ్ కాంట్రాక్షన్. కాంట్రాక్షన్ అంటే ఏంట్రా? డిక్రీజ్ ఇన్ సైజ్, డిక్రీజ్ ఇన్ సైజ్. దేని డిక్రీజ్? లాంథానైడ్స్. సో డిక్రీజ్ ఇన్ ది సైజ్ ఆఫ్ లాంథానైడ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ లాంథానైడ్ కాంట్రాక్షన్. జస్ట్ కొంత జనరల్ ఇంగ్లీష్ వస్తే చాలురా. సిమిలర్లీ వాట్ ఈజ్ యాక్టినైడ్ కాంట్రాక్షన్? What is actinide contraction? The gradual decrease in the size of, the gradual decrease in the size of actinide elements
actinide element from left to right is called actinide contraction. జస్ట్ ఇంగ్లీష్ మీద మీకున్న మినిమం నాలెడ్జ్ని బేస్ చేసుకుని ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ రాసేయచ్చురా. దీనికోసం నేను దీని ముందు ఆ రీజన్స్ అన్నీ చెప్పుకుంటూ వచ్చానురా. ఐపీలో డైరెక్ట్గా రాసేయచ్చు. లాంథానైడ్ కాంట్రాక్షన్. కాంట్రాక్షన్ అంటే డిక్రీజ్ ఇన్ ది సైజ్ ఆఫ్ లాంథానైడ్స్. అట్లాగే యాక్టినైడ్ కాంట్రాక్షన్. డిక్రీజ్ ఇన్ ది సైజ్ ఆఫ్ యాక్టినైడ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాక్టినైడ్ కాంట్రాక్షన్. బేసిక్ ఇంగ్లీష్ ఉంటే చాలు. నిన్నో మొన్న ఎవరో ఒక ఇంగ్లీష్ క్లాస్ కాదు అది, ఒక పెద్ద ఆయన ఫిజిక్స్ క్లాస్ చెప్తా ఉంటే వినిపించారు. మామూలు ఇంగ్లీష్ కాదు, పిచ్చెక్కిపోయే ఇంగ్లీష్. మనలాగే ఆన్లైన్ క్లాసులు చెప్తూ అద్భుతాలు చేస్తాం, ఐఐటి సీట్లు తెప్పిస్తామని ఒక పెద్ద ఆయన క్లాస్ చెప్తా ఉంటే సాయంత్రం దాకా అడ్రస్ మర్చిపోయి రోడ్లమ్మడి తిరిగాను. సో బేసిక్ ఇంగ్లీష్ ఉంటే చాలరా. ఎందుకురా అంటే ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీలో ఇచ్చేటువంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మనల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేసేటట్టే ఉంటాయి. ఆ బేసిక్ ఇంగ్లీష్ తెలిస్తే తప్ప మనం వాటిని ఆన్సర్ చేయలేమురా. నిన్న ఆయన క్లాసులు విన్న తర్వాత సాయంత్రం అయింది ఇంటికి చేరుకోవడానికి, జంగారెడ్డిగూడలో ఉండి కూడా అడ్రస్ మర్చిపోయాం అనమాట. అట్లాంటి ఇంగ్లీష్ యూస్ చేస్తూ ఉంటే మరి మీరు ఎట్లా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు? ఓకేనా? సో గ్రాడ్యువల్ డిక్రీజ్ ఇన్ ది సైజ్ ఆఫ్ లాంథానైడ్ ఎలిమెంట్స్ from left to right is called lanthanide contraction. The gradual decrease in the size of actinide elements from left to right is called actinide contraction. ఓకేనా? ఇది ఐపీ పార్ట్. వీటిలోనే ఆబ్జెక్టివ్ ఎట్లా అడుగుతాడో చూడండి. నోట్ చేశారా? 2 మార్క్ క్వశ్చన్ రా. వాట్ ఈజ్ ద లాంథానైడ్ కాంట్రాక్షన్? వాట్ ఈజ్ actinide contraction? Lanthanides and actinides are commonly called F block elements or inner transition elements. F block elements or inner transition elements. Very good. అంటే ఏమి ఎందుకు అడిగాను రా అంటే మళ్ళీ లాస్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్ అంటారేమోనని. ఓకేనా? సో పాంప్లెట్ చూసారు కదరా, రిజల్ట్ పాంప్లెట్ పెట్టామరా. ఓకే, వెంకట లక్ష్మి, వాయిస్ ఈజ్ సో డిక్రీజ్ సార్. ఒక్కసారి వాయిస్ని ఇది ఇంప్రూవ్ చేయరా. మిగిలిన వాళ్ళకి వాయిస్ వస్తుందా? ఇక్కడ ఫ్యాన్ కొంచెం స్పీడ్గా జరుగుతున్నట్టు ఉందిరా, అందుకనే వాయిస్ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఏమో. మిగిలిన వాళ్ళకి వాయిస్ ఓకేనా? వెరీ గుడ్ మౌనిక. ఓకే, సో అందరికీ రిజల్ట్ పాంప్లెట్ పెట్టారా? అందరూ చూసారా? వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో వాటిలో పాంప్లెట్ పెట్టారా? స్లోగా వస్తుంది సార్. ఓకే 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 ఓకే. సో అది కూడా దాన్ని ఫ్యాన్ స్పీడ్గా ఉంది, టైం అయిపోతుంది కాబట్టి రేపటి నుంచి స్లోలో పెట్టిస్తా. సో యాక్చువల్గా ఏంట్రా అంటే మనం ఎప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ రిజల్ట్ వచ్చినా ఏడుస్తూ కూర్చునేవాళ్ళం. ఎందుకురా అంటే మన పిల్లలు ఎవరికి ఇంటర్మీడియట్లో మార్కులు రావు, ఓన్లీ ఎంసెట్, ఐఐటి, నీట్ వాటిలోనే వస్తాయి. సో ఐపీ మార్క్స్ వచ్చినప్పుడు ఖాళీగా జేబులో చేపెట్టుకుని నడుచుకుంటూ రోడ్ల వెంట తిరిగేసేవాళ్ళం. బట్ ఈసారి మీ సీనియర్స్ మామూలు రిజల్ట్ ఇవ్వలేదు. ఒకటికో ఇద్దరికో కాదు, చూసుంటారు 900 అండ్ అబోవ్ మార్క్స్ ఆల్మోస్ట్ 50% ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్కి వచ్చాయి. 50% అండ్ అబోవ్ స్టూడెంట్స్కి వచ్చాయి ఎంపీసీ, బైపీసీ స్ట్రీమ్. ఓకేనా? సో కాబట్టి ఏంట్రా అంటే ఇప్పుడు ఈ గ్రూపులో ఉన్న పిల్లల్లో చాలామంది వాళ్ళ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఇక్కడే చదివి మంచి మంచి కాలేజెస్లో సీట్లు తెచ్చుకున్నారు. అందులో తేజ ఉంది మైసన్నగూడెం, వాళ్ళ బ్రదర్ మన దగ్గరే చదువుకున్నాడు. ఇప్పుడు సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ అంటే IIIT అంటారు దాన్ని, దాంట్లో వాడు కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్నాడు.
అలాగే హన్సిక ఉంది, వాళ్ళ బ్రదర్ మన దగ్గరే చదువుకున్నాడు, వాళ్ళ గవర్నమెంట్ జాబ్ చేస్తున్నాడు. ఓకేనా? సో ఇట్లా చాలా మంది పిల్లలు మీ దగ్గరే ఉన్నారు. రవితేజ ఉన్నాడు, రవితేజ వాళ్ళ సిస్టర్ మన దగ్గరే చదువుకుంది, ఇవాళ ఎన్ఐటి వరంగల్లో చదువుతుంది రవితేజ వాళ్ళ సిస్టర్. ఓకేనా? సో అట్లా మ్యాక్సిమం ఏంట్రా అంటే ఉన్న పిల్లలందరూ కూడా మీ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఇక్కడ సిబ్లింగ్. రిజల్ట్ ఏంటనేది మీ దగ్గరే ఉన్నది. ఓకేనా? అట్లాగే ఎంఎన్వి లక్ష్మణ్ అని చెప్పి వాళ్ళ కజిన్ ఇక్కడే ఉన్నాడు, ఈ గ్రూప్లోనే ఉన్నాడు. సో వాడు కూడా ఏంట్రా అంటే ఐఐటి కాశ్మీర్లో, జమ్మూ కాశ్మీర్లో చేస్తున్నాడు. అలాగే బొడ్డు సూర్య సుదీప్ అని కామవరపు కోట, వాడు సిబ్లింగ్ ఇందులోనే ఉన్నాడు, వాడు ఐఐటి హైదరాబాద్లో చేస్తున్నాడు. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంట్రా అంటే నా ఒక్కడ గొప్పతనం వల్ల ఏమి రాదురా, వన్ మ్యాన్ షో వల్ల ఏమి అవ్వరా. ఇక్కడ ఉన్న టీము, స్టూడెంట్, ఎట్ ది సేమ్ టైం పేరెంట్ రా, వీళ్ళందరూ కన్స్ట్రక్టివ్గా చేస్తేనే ర్యాంకులు వస్తాయరా. అంతేగా నేను ఒక్కడనే పాఠం చెప్తే ఐఐటి సీట్ వస్తుంది, పచ్చాబద్ధం. సో మీరు కూడా ఏంట్రా అంటే బేసిక్స్. ఓకే నవ్య, హన్సిక నువ్వేనా? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకేనా? సో మనం ఏంట్రా అంటే ఒకటి రా, బెస్ట్ టీచర్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడే బెస్ట్ రిజల్ట్ ఉంటారు. ఎట్ ది సేమ్ టైం స్టూడెంట్స్ కూడా మంచి స్టూడెంట్స్ ఉండాలి. మంచి స్టూడెంట్స్ అంటే నాట్ ఇన్ ఏ సెన్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ రా, కమిట్మెంట్, హార్డ్ వర్కింగ్ నేచర్ మీ దగ్గర ఉంటే చాలురా. హార్డ్ వర్కింగ్ నేచర్ మీ దగ్గర ఉంటే చాలు, డెఫినెట్గా యూ విల్ ప్రొడ్యూస్ మిరాకిల్స్ రా, మిరాకిల్స్. ఓకేనా? మేము దాన్ని నమ్ముతాం రా. అంతేగాని నేను ఒక్కడనే పాఠం చెప్పి లేదా XYZ పాఠం చెప్తే ర్యాంకులు రావురా. సో ఒక బాండింగ్ సెన్సేషన్లా ఉండాలి, ఒక బాండింగ్ సెన్సేషన్. సో మనం బ్రీత్ తీసుకోకపోతే ఎలా సఫికేట్ ఫీల్ అవుతామో, ఆ రోజు క్లాస్ మిస్ అయితే అలా ఫీల్ అవ్వాలి, ఆ టాపిక్ అర్థం కాకపోతే అలా ఫీల్ అవ్వాలి, అంత సఫికేటింగ్. అమ్మో నేను ఇన్హాల్ చేయకపోతే నాకు నెక్స్ట్ మినిట్ ఉండదేమో అనే ఫీలింగ్ ఉన్నట్టయితే ఈ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్లో డెఫినెట్గా అందరూ సక్సెస్ అవుతారు. సో ఆ సక్సెస్ రేట్ అనేది ఏంట్రా అంటే ఇయర్ బై ఇయర్ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ పోతున్నాం. లాస్ట్ ఇయర్కి అది ఒక 60-70%కి వచ్చింది. ఇప్పుడు మీ సీనియర్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ పొద్దున్న ఆల్రెడీ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ రాశారు, వెయిటింగ్ ఫర్ రిజల్ట్ రా. వాళ్ళ నుంచి కూడా ఒక 70-80% ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం సక్సెస్ రేట్, 70-80%. ఓకేనా? అట్లాగే నీట్ ఎగ్జామినేషన్ నుంచి కూడా. ఇక్కడ ఎస్విఎస్ అంటే మేము మాట్లాడడం కాదురా, మీ సీనియర్స్, మీ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ రిజల్ట్స్ మాట్లాడుతూ ఉంటారు. దే విల్ స్పీక్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకేనా? సో మేము దాన్ని నమ్ముతాం. నేను ఎన్ని మాట్లాడినా వేస్టే, ఆ రిజల్ట్ పాంప్లెట్ మాట్లాడుతూ ఉంటాదిరా. ఆగస్టు 2nd, 6th, 7thలో లాస్ట్ సెషన్ ఉందిరా మెయిన్స్. సో రీఓపెనింగ్ వాడు 16th అంటున్నాడు, ఈ లోపలనే మేము స్టార్ట్ చేస్తాం. మోస్ట్లీ సెకండ్ వీక్ ఆఫ్ ఆగస్ట్లోనే ఫిజికల్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేసేస్తాంరా. లోహిత వెరీ గుడ్. ఓకేనా? సో ఈ లోపలనే మళ్ళీ మన పాంప్లెట్ చూస్తారు, ఐఐటి జేఈ మెయిన్స్ రిజల్ట్ ఎలా ఉంటుందో మళ్ళీ ఒక్కసారి చూస్తారు. ఓకేనా? సో ఈవెన్ లాక్డౌన్ అయినా, ఈ కరోనా వల్ల టీచర్స్ కాలేజెస్కి అటెండ్ కాకపోయినా, ఈ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ విత్ డిజిటల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రొవైడ్ చేసింది ఎవర్రా అంటే మేమేరా. ఈరోజు కూడా శ్రీ చైతన్య నారాయణలో బోర్డు మీద చాక్ పీస్తో పెట్టి వీడియో షూట్ చేసి క్లాసెస్ చెప్తూ ఉంటారు. బట్ మీకు లైవ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలని చెప్పి ఆ అకాడమీ వాడికి మాయ మాటలు చెప్పి, వాడికి మస్కా కొట్టి, వాడి దగ్గర నుంచి టెక్నాలజీ అంతా తెచ్చుకుని వాడికి పాఠాలు చెప్తూ మీకు క్లాసెస్ చెప్తున్నారా. ఓకేనా? సో కాబట్టి ఎక్కడన్నా చిన్న చిన్న ఎస్ జశ్విత షూర్, అందరికన్నా ముందు మనమే స్టార్ట్ చేస్తాంరా. లాస్ట్ ఇయర్ యాక్చువల్గా మీ అందరికీ క్లాసెస్ November 2nd స్టార్ట్ అయి ఉంటాయి, November 2nd ఇంటర్ డిగ్రీ అందరికీ. బట్ మనం September 16th స్టార్ట్ చేసామరా ఫిజికల్ క్లాసెస్, September 16th విత్ బస్ ఫెసిలిటీ అండ్ హాస్టల్ ఫెసిలిటీ. సో గవర్నమెంట్ కొంత ఛాన్స్ ఇస్తే చాలరా, మనం అలిగిపోతాం. ఓకేనా? కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నట్టయితే వాటిని చెప్పండి, డెఫినెట్గా రెక్టిఫై చేద్దాం. సో సబ్జెక్ట్ పరంగా కానివ్వండి, టీచర్స్ పరంగా, అకామిడేషన్, ఎన్విరాన్మెంట్,
అండ్ సెక్యూరిటీ వీటన్నింటి పరంగా వీఆర్ హియర్ బిహైండ్ యూ. మేము ఉంటాంరా, ఎప్పుడూ ఉంటాం. ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామినేషన్ అయిపోయిన తర్వాత వదిలేవరా. ఎంసెట్ ఎగ్జామినేషన్, ఐఐటి ఎగ్జామినేషన్, నీట్ ఎగ్జామినేషన్ రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత మిమ్మల్ని ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్లో జాయిన్ చేయించేదాకా మేమే ఉంటారా మీ అన్నమాల. ఓకేనా? సో మాకు అది ప్యాషన్ రా, టీచింగ్. దానికోసం ఇవన్నీ కూడా. అంతేగాని వీటి మీద డబ్బులు సంపాదించి ఏదో పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లు వేసేద్దామని మా ఉద్దేశం కాదురా. ఇందులో చాలామంది మా ఫ్రెండ్స్ పిల్లలు ఉన్నారు, వాళ్ళందరికీ తెలుసు మేము ఏంటనేది. ఆల్రెడీ మీ పేరెంట్స్, మీ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఇక్కడ చదువుకుంటారు. దే న్యూ వెరీ వెల్ అబౌట్ అస్. ఓకేనా? సో మేము ఎప్పుడు కూడా ఆర్గనైజేషన్ని ఒకళ్ళ ముందు తలదించుకునేలాగా మాట్లాడామరా. ఒకళ్ళ దగ్గర తలదించుకునేటట్టుగా పాఠాలు చెప్పామరా. డెఫినెట్గా మీరందరూ తలెత్తుకునేటట్టే పాఠాలు చెప్తామరా. ఓకేనా? సో ఆల్మోస్ట్ టైం కూడా వస్తుంది. టుమారో ఐ విల్ ఫినిష్ ద రిమైనింగ్ టాపిక్స్ ఆఫ్ అటామిక్ రేడియస్. ఓన్లీ అటామిక్ రేడియస్లో రిమైనింగ్ టాపిక్స్. సో ఎవరైనా మా స్టాఫ్ మెంబర్స్ మీ ఇళ్ళకి వచ్చి మాట్లాడినప్పుడు ఏదైనా మాట్లాడినా కానీ వాటిని పాజిటివ్ వేలోనే కన్సిడర్ చేయండి. ఎవరి మీద బుర్ర చల్లుదామని మా ఉద్దేశం కాదు. సో మేమేం చేయగలది మీ ఇళ్ళ దగ్గర మాట్లాడుతూ ఉంటారు. సో దయచేసి మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకోవద్దు. ఓకేనా? మంచి పాఠం చెప్పిస్తాం, మంచి పాఠం చెప్తాం, మంచి ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. అందరం కలిసి మంచి రిజల్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేద్దాం. దెన్ యువర్ పేరెంట్స్ విల్ బీ వెరీ హ్యాపీ. ఓకేనా? సో మోస్ట్లీ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ ఎప్పుడో కూడా పెట్టిస్తా. ప్లస్ టైం టేబుల్ మీకు ఆఫ్టర్నూన్ ఏ టైంకి క్లాస్ ఉందో కూడా 1 అవర్ బిఫోర్ షెడ్యూల్ పంపిస్తా అంట. ఈవినింగ్ కల్లా టోటల్ టైం టేబుల్ వస్తుంది. ఓకేనా? సో మీరు ఎస్విఎస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. అందరూ న్యూ జాయినర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఎస్విఈఎస్ అని కొడితే 2 వస్తాయి. అందులో ఒకటి ఎస్విఈఎస్ ఐఐటి నీట్ అకాడమీ జేఆర్జీ అని ఉంటుందిరా. సో దాన్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకున్నట్టయితే మీకు ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ అందులో వస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ, బాయ్.